توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کی گئی. بشرا بی بی عدالت میں حاضر ہوئیں، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے ان کے خلاف جو درخواست تھی وہ خارج ہوئی، سیدھی وہ اڈیالہ جیل پہنچی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ حاضری لگوائی. اس کے بعد ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد پھر اگلی جو کارروائی ہے وہ شروع کی جائے گی. اور اس میں جو جج ہیں شاہ رخ ارجمند ہیں. یہ میں آپ کو یہ اصل خبر یہ نہیں ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد کی گئی. اصل خبر اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جج شاہ رخ ارجمند ان کو آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا ہے. اور بھی اس میں ہیں، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو پہلے چیزیں سمجھ لیں. صورتحال یہ ہے کہ جس جج نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی ہے، ان تمام ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز ایڈیشنل جج اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو جج بنایا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ان میں اور وہ جج شامل نہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا نہیں سنائی. صرف ان ججز کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ ایک جج ہیں ان میں جی، ایک تو ہیں ہمایوں دلاور. عدت کیس میں انہوں نے مزے لے کے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی تھی. اور اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی ہی بہت ساری آبزرویشن بھی ہیں اس کیس کے بارے میں، جس طریقے سے ان کو سزا سنائی گئی اور اس کے بعد وہ سزا ختم ہو گئی. تو ہمایوں دلاور صاحب جی عدت کیس میں اس میں ایک اور کیس میں انہوں نے سنائی تھی جی سزا. تو ان کو کیا کیا گیا ہے، ان کو نامینیٹ کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے. اور کس نے کیا ہے؟ حکومتی رکن بلوچستان سے خورشید بھروچا صاحب. ہمایوں دلاور کا نام آ گیا ہے. اور دوسرا شاہ رخ ارجمند جو کہ اس وقت کیس سن رہے ہیں توشہ خانہ والا، ان کو بھی نامینیٹ کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز جج. اور یہ بھی کہاں سے نام آیا ہے؟ یہ نام آیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے. تو انہوں نے ان کو نامینیٹ کر دیا. ایک اور جج ہیں اسلام آباد کے اعظم خان صاحب، ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا، ان کو بھی نامینیٹ کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے. تو یہ نام جو ہیں وہ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی نام بھی ہیں، باقی کو وکلا ہیں. لیکن یہ 3 نام جو ہیں وہ خاص طور پہ امپورٹنٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جی. اور اس میں ہمایوں دلاور صاحب نے بھی فیصلہ سنایا، اور توشہ خانہ 2 ارجمند شاہ رخ ارجمند سن رہے ہیں. اور اس میں جسٹس ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، جج ہیں جو کہ احتساب عدالت کے سینئر جج ہیں. ان کو نامینیٹ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ابھی تک سزا نہیں سنا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ چل رہا ہے جی. تو ان کو آپس میں اب جوڑ لیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ برائب کیا جا رہا ہے یا تحفہ دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہماری کوئی یہ سب کچھ، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ انہی کی میجورٹی ہے اور گورنمنٹ کی میجورٹی ہے. اور جب گورنمنٹ کی میجورٹی ہوگی تو پھر اس کے بعد پیچھے کوئی رہ نہیں جاتا. اور شاہ رخ ارجمند، اور میں نے آپ کو بتا دیا سارے نام. اس طریقے سے باقی کچھ نام ہیں، لیکن جب جوڈیشل کمیشن میں جائے گا تو وہاں پہ میجورٹی گورنمنٹ کی ہوگی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ جسے چاہے گی جج منتخب کر لے گی. تو اس سے پہلے بھی آپ کو میں یاد بتا دوں کہ رفیق تارڑ صاحب تھے، اور مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے سپریم کورٹ کے جو جسٹس سجاد علی شاہ، چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر اور حملہ کروایا تھا، نون لیگ کا دور حکومت تھا، اور اس میں پھر ان کے ارکان قومی اسمبلی اور یہ سارے. تو اس وقت بھی رفیق تارڑ صاحب وہ گئے تھے مبینہ طور پر اور کوئٹہ سے پھر وہ مینیج ہوا، پھر وہ بریف کیس کا ذکر آیا، اور وہاں سے پھر یہ ساری بغاوت ہوئی. تو رفیق تارڑ صاحب کو بعد میں پھر صدر مملکت بنا دیا گیا. پھر سعید الزماں صدیقی صاحب اس کے بعد اگلے جی، ان کو پھر گورنر سندھ بنایا گیا. یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کے جسٹس قیوم صاحب اور جسٹس راشد عزیز مرحوم صاحب، یہ بھی، اور اس طریقے سے جتنے بھی کام آتے ہیں. تو ابھی وہ خیر وہ بعد میں آتا تھا، لیکن یہ کام جو ہے
वो कहते हैं फौरी फौरी कर दें। तो इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया और कोई मेरा ख्याल है कि कोई शक शुबा नहीं रह गया होगा आपको भी। अब आते हैं, इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है जी हेयरिंग के दौरान। जब हेयरिंग थी उसके बाद वह इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल अच्छा चल रहा है। खबरों से पता लग रहा है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि मैं अपने लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली हैं सब गुडी गुडी चल रहा है। ठीक है जी। और 5 दिसंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की समात के दौरान कारकुनों ने उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि गोलियां चली, लाशें गिरी, डी चौक इतना बड़ा सान्या हुआ कि लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। और मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाया जाएगा। मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया, इसका बयान भी है, हमारे 200 लोग लापता हैं। मैंने अपनी पार्टी को बताया कि जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। एनी शाहिदीन ने गोलियां चलने और लोगों को गिरते खुद देखा। डी चौक में लाइट्स बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, ये इमरान खान ने कहा। बड़े गुस्से में थे आज वो, और उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात बहुत सीधे हैं और जुडिशल कमीशन बनाएं, लोगों को रिहा करें। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया। हमारे लोगों को अभी तक 9 मई में गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इस पर सख्त रद्द-ए-अमल होना चाहिए। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया। लोग एहतजाज करते हैं और तो इन पर गोलियां चलाते हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान तफसीलात ज़र पाकिस्तान ना भिजवाने की मुहिम तगड़ी होगी। और इमरान खान साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं इनको क़यादत को कुछ थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जफ्फियां डाल रहे हैं एक दूसरे से और हंसी खुशी मिल रहे हैं और कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कोई शोर-ओ-गोगा नहीं हो रहा और हमारी इतनी जानें ज़ाया हो गई हैं और एक खूनी कत्लेआम किया गया है। और ये जो मैं टीवी पे देख रहा हूँ और अखबारात पढ़ रहा हूँ, तो वो तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो उन्होंने अपनी लीडरशिप को ज़रा झंझोड़ा है, बल्कि गिरेबान से पकड़ कर झंझोड़ा है कि होश में आए, आप किस चक्कर में हैं। और क्योंकि वो बात सही है कि एक ही दिन एहतजाज हुआ कौमी असम्बली में और बाकी सब हंसी खुशी रह रहे हैं। तो मैं खुद हैरान था कि ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद से मेरी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं वो जनरल बाजवा की इजाज़त से हुई हैं। जनरल फैज़ जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करता था। जनरल फैज़ पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है और हाउसिंग सोसाइटी की और 9 मई का इल्ज़ाम है, तो जनरल बाजवा को भी उसमें मिलाएं, बुलाएं। जनरल फैज़ बाजवा के मातहत था। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी जनरल फैज़ जितनी भी मुलाकातें करता था बतौर डीजी आए और वो अपने चीफ से पूछ कर आता था और जाके चीफ को बताता था कि ये मेरी बात हुई है। और अक्सर औकात वो इकट्ठे आते थे। तो ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा जी 15 दिसंबर को यौम सोग मनाएंगे और पूरे दुनिया में मनाएंगे और अगर मुतालबात ना माने गए तो हर सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे और इसमें पीछे नहीं हटेंगे। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि सलमान अहमद को शर्म आनी चाहिए कि अमेरिका में बैठकर बुशरा बीबी पर बेहुदा इल्जामात लगाता है। सलमान का दिमाग ठीक नहीं है। कोई ट्वीट करनी है तो हमसे पता कर लें। सलमान और रुबीना ने बुशरा बीबी के खिलाफ जो ट्वीट्स की हैं ये अहमकाना हरकत है। और उन्होंने कहा कि मौजूदा जो सिचुएशन है इसका वाहिद हल जो है वो इनकलाब है और ये इनकलाब आकर रहेगा। और उन्होंने कहा कि मैं और हमारे कारकुन और हमारे रहनुमा जो जेलों में हैं वो इसलिए नहीं है कि बाहर जो है हमारी लीडरशिप जो है वो गुलशर्रे उड़ाए और मजे लूटे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिस जिस फोरम पे हैं, वो सेनेट में हैं, वो कौमी असम्बली में हैं, वो सूबाई असम्बली में हैं, वो जहां जहां हैं, उन्होंने कहा कि वो अपना काम करें और उनकी पहली प्रायोरिटी जो है आइन की बालादस्ती है, रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत है, मैंडेट चोरी को वापस लेना है। ये सारे का सारा उन्होंने कहा कि ये सारे काम करने हैं, इसके अलावा और कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है।
اور یہ آج انہوں نے عمران خان صاحب نے واضح طور پر آج اپنی پارٹی قیادت کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے لتاڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بعد میں یاریاں بعد میں نبھائیں، پہلے اپنا کام کریں۔